नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में हूँ केपी चौहान आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજે આપણે યુનિટ 6 ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી એનું આજે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર 1 ની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। એની પહેલાં આપણે યુનિટ એક્સપ્લેનેશન 1, 2 અને 3 એને આપણે સારી રીતે સમજી અને પાઠને ખૂબ જ સારી રીતે વાંચીને तैयार कर्यो छे। एना आधारित आपणे एक्सट्रेक आधारित प्रश्न जे तमने आवे छे ए आपणे खास तैयार करवाना छे। अहींया एक्सट्रेक अलग अलग आपणे फरीथी एने तमारे वांचीने तैयार करवानो होय छे। वेन आई वॉज एट कॉलेज आई रेग्युलरली स्पेन्ट माय समर वेकेशन अने आपणे पाठ समझी ला एटले आपणे ख्याल छे के आई वुड लीव द प्लेन्स। अहींया आई थी छे आपणे पाठ वखते खास कीधुं हतुं के ज्यारे लेखक पोते पाठना राइटर होय त्यारे ए पोता माटे आई शब्द वापरे, बराबर। अने हवे आपणे आ प्रकारना ज्यारे पाठ आवे त्यारे प्रश्न जवाबमां खास वारंवार तमने कही छे पण परीक्षामां कोई ध्यान आपतुं नथी के हवे तमने प्रश्न ध राइटर अथवा ध ऑथर एटले त्रीजा पुरुष एकवचनमां पूछाशे एटले तमे आईथी जवाब आपो एटले ए तमारो जवाब कहेवाय। तमारी कोई वात तमने पूछी नथी एटले आपणे लेखक ध राइटर अथवा ध ऑथरथी जवाब आपवानो त्रीजा पुरुष एकवचननी रीते। प्रश्न पण ए रीते पूछाशे अने जवाब एवी रीते बनाववानो। तमारे तमे एक्सट्रेकनो भाग लखी आवो आईथी तो ए तमारो जवाबनो भाग गणाय नहीं, एटले ए खोटुं गणाय, बराबर। एटले खास तमारे ध्यानमां राखवानुं छे। हवे आपणे प्रश्न जे 1 छे ए तमे जोशो तो ख्याल आवी जशे कया काळनो छे અને કેનાથી પૂછવાનો છે। જો વેર ડીડ ધ રાઇટર સ્પેન્ડ હિઝ વેકેશન। અહીંયા જો ડીડથી પ્રશ્ન આવ્યો, વેરથી એટલે સ્થળ જાણવા માટે, ડીડથી એટલે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં અને ડીડ વત્તા સ્પેન્ડ એટલે આપણે હવે આવડી જવું જોઈએ સ્પેન્ટ થાય। ડીડ વત્તા સ્પેન્ડ બરાબર સ્પેન્ડ વેકેશન। તો એનું સમર વેકેશન ક્યાં પસાર કરતા તો આપણે ખબર છે એને દાદીને ત્યાં દેહરામાં, બરાબર। એટલે આ બહુ સિમ્પલ છે। વેરથી પ્રશ્ન સ્થળ જાણવા માટે અને ડીડથી પ્રશ્ન સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં। હવે તમારે રાઇટરથી જ જવાબ આપવાનો છે। તમે એમ લખો કે આઈ પાસ કે આઈ સ્પેન્ડ કે એમ લખો તો કોઈ ચાલે નહીં તમારો જવાબ। એટલે આપણે રાઇટરથી જ જવાબ આપવાનો છે। ધ રાઇટર સ્પેન્ટ એમ થઈ જશે, ડીડ સ્પેન્ડનું સ્પેન્ટ કર્યું। હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ડીડ સ્પેન્ડનું સ્પેન્ટ થઈ જાય તો, પણ ભૂતકાળના કે ભૂતકૃદનના રૂપ ના આવડે તો તકલીફ પડે। એટલે આપણે ખાસ તમને કહીએ છીએ ભૂતકાળ ભૂતકૃદનના રૂપ તૈયાર કરો। हिज वेकेशन इन, हिज वेकेशन शब्द बेवड़ाई गयो छे देहरा एट हिज ग्रांड मधर्स प्लेस। आ वेकेशन एक बेवड़ाई गयो छे, एक काढी नाखजो। द राइटर स्पेन्ट डीड स्पेन्डનું સ્પેન્ડ કર્યું। हिज वेकेशन इन देहरा, देहरामां कोण हता तो एट हिज ग्रांड मधर्स प्लेस एने दादीने त्यां, बराबर। हवे समजाई गयो हशे वेरथी प्रश्न एटले देहरा एनो जवाब छे अने एना उल्लेख माटे के देहरामां शुं छे तो एट हिज ग्रांड मधर्स प्लेस। हाउ फार, जो हाउ फार थी प्रश्न आपणे खबर छे एना शुं जाणवा माटे पूछी। अंडरलाइन पार्ट्समां पण आपणे आ शीखव्युं छे के हाउ फार अंतर जाणवा माटे, हाउ लॉन्ग समयगाळो जाणवा माटे, हाउ मेनी संख्या, हाउ मच जथ्थो, हाउ बिग केटલું મોટું છે, हाउ लॉन्ग, हाउ फार आ बधा शब्द, हाउ ओफन फ्रीक्वन्सी जाणवा माटे आ बधा आपणे छे ए अंडरलाइन पार्ट्स वखते पण शीख्या छीए। हाउ फार वॉज देहरा फ्रॉम दियोली, देहरा है दियोली थी केटलुं दूर हतुं तो जवाब 50 किलोमीटर है, पण आपणे एना उपरथी जवाब बनाववानो छे, बराबर। एटले सिम्पल है वॉज थी प्रश्न एटले टू बी नो भूतकाळ रूपथी छे। देहरा वॉज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम दियोली, बहुत सिम्पल है। देहरा वॉज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम दियोली। अहींया आपणे अंतर हाउ फार जाणवा माटे तो 50 किलोमीटर से अंतर है। आनी नीचे जो तमने अंडरलाइन पार्ट्स आवे, बराबर, ये पण आवे छे। अंडरलाइन पार्ट्स ने तमारे एनो साचो प्रश्न शोधवानो ऑप्शनमांथी तो तमने खबर पड़ी जशे कि 50 किलोमीटर शुं दर्शावे अंतर, तो एनो प्रश्न हाउ फारथी बनशे। वेन वुड ध ऑथर गो टू देहरा एंड रिटर्न फ्रॉम देर, लेखक क्यारे देहरा जता अने क्यारे देहराथी पाछा जता दिल्ही, बराबर, त्यां अभ्यास करता हता कॉलेजमां। अने लेखक छे हवे आपणे कॉलेजियन छे ए पण आपणे खबर छे અને કોલેજનના લક્ષણો પણ આપણે એના જોઈ લીધા છે। ભલે પછી પાછળથી
એને ખબર પડી જાય છે, એ સારી બાબત કહેવાય. ધ ઓથર વુડ ગો ટુ દેહરા અર્લી ઇન મેમાં વેકેશન પડે ત્યારે નીકળી જાય એન્ડ રિટર્ન લેટ ઇન જુલાઈ ફ્રોમ ધેર, અને જુલાઈમાં છે એ પાછા કોલેજ ચાલ્યા જાય. એટલે વેકેશન પડે ત્યારે દાદીને ત્યાં ચાલ્યા જાય, અને વેકેશન સમાપ્ત થાય ત્યારે પાછા કોલેજ ચાલ્યા જાય દિલ્હી એમ. વુડથી પ્રશ્ન છે અહીંયા, બરાબર. તો આપણે વુડથી જવાબ દેવાનો. ભાઈ ઇટ વોઝ અ કોલ્ડ મોર્નિંગનો આપણે જે એક્સટ્રેક છે, એન્ડ ધ ગર્લ હેડ અ શાલ અક્રોસ હર શોલ્ડર. આપણે એ બધું એક્સપ્લેનેશનમાં જેને કહેવાય ફોટો સાથે આપણે બધું સમજેલા છીએ અને જોયેલું છે. એટલે તમને પાઠ છે બરાબર ધ્યાનથી જો એનો અભ્યાસ કર્યો હશે તો ઘણી બધી બાબત તમને ચિત્ર ઉપરથી પણ યાદ રહી ગઈ હશે. વોટ વોઝ ધેર અક્રોસ હર શોલ્ડર, તો એ આપણે કેટલું સિમ્પલ છે. વોટ વોઝ ધેર, તો ધેર વોઝ એ શાલ અક્રોસ હર શોલ્ડર. બસ સિમ્પલ છે આટલું. અહીંયા તમને ઉપર એમ આપ્યું છે ધ ગર્લ હેડ અ શાલ અક્રોસ હર શોલ્ડર, બરાબર. તો આપણે અહીંયા હેડથી પ્રશ્ન નથી, વોઝથી પ્રશ્ન છે, તો આ અને ધેરથી પ્રશ્ન છે આપણો. તો આવી રીતે પ્રશ્ન પ્રમાણે જ જવાબ તમારો થવો જોઈએ. તમે અંદર ઉતારો કરી નાખો એક્સ્ટ્રેક્ટનો કે ધ ગર્લ હેડ અ શાલ અક્રોસ હર શોલ્ડર, તો એ તમારો જવાબ સાચો ગણાય નહીં, એ એક્સ્ટ્રેક્ટનો ઉતારો ગણાય, બરાબર. તો ધેર વોઝ એ શાલ અક્રોસ હર શોલ્ડર, એવી રીતે પ્રશ્ન પ્રમાણે જવાબ લેવાનો છે. શાલ છે એ પ્રશ્નનો જવાબ છે, એટલો ભાગ એક્સ્ટ્રેક્ટમાંથી લેવાનો, બાકી આપણે પ્રશ્નની વાક્યરચનાનો ઉપયોગ કરીને જવાબ બનાવવાનો છે. ભાઈ વોટ ડીડ ધ ગર્લ સી, વોટ ડીડ સી પ્રિટેન્ડ. ડીડથી પ્રશ્ન, ડીડ સીનું આપણે ખબર સો થઈ જાય, અને ડીડ પ્રિટેન્ડનું પ્રિટેન્ડેડ થઈ જાય. પ્રિટેન્ડ એટલે ઢોંગ કરવું, બરાબર. બે પ્રશ્ન છે એક સાથે, વોટથી પ્રશ્ન છે. તો ધ ગર્લ સીનું આપણે ડીડ સીનું શું કરી નાખ્યું, સો, SAW, સી સો અને સીન, બરાબર. ધ ગર્લ સો ધ ઓથર દેટ ધ ઓથર વોઝ લુકિંગ એટ હર ઇન્ટેન્ટલી. છોકરીને ખબર છે કે લેખક છે મારા તરફ ઈરાદાપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે. અમસ્તા તો આપણે એમને બધી જગ્યાએ નજર ફેરવતા હોય તો એને કાંઈ ઈરાદાપૂર્વક ન કહેવાય, પણ આ તો ઈરાદાપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે મારી તરફ. એ છોકરીને ખબર છે, પણ એ છતાં શું કરે છે, એવો ઢોંગ કરે છે કે મને ખબર નથી કે મારા તરફ જોઈએ છે. ઘણી વખત આવું બનતું હોય છે. સી પ્રિટેન્ડેડ નોટ ટુ નોટિસ, એવું ઢોંગ કરે છે કે મારું ધ્યાન જ નથી લેખક તરફ, અને મને ખબર પણ નથી કે લેખક છે એ મને આવી રીતે ઈરાદાપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે. બધી ખબર છે એને, પણ એને ખબર નથી એવો ઢોંગ કરે છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ, અહીંયા રાઇટર આવું જોઈએ, પોએટ ના આવે. ધ ગર્લ હેડ ખાલી જગ્યા, અકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ છે એની જગ્યાએ પોએટ ના આવે, રાઇટર આવવું જોઈએ એમ તો, કારણ કે આ પાઠ છે, કવિતા નથી. અકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ ધ ગર્લ હેડ અ પેલ સ્કિન, શાઇની બ્લેક હેર એન્ડ ડાર્ક આઈસ, બરાબર. આપણે અહીંયા પોએટની જગ્યાએ આપણે શું કરવું પડશે, ધ રાઇટર, બરાબર. કારણ કે પોએટ છે ને એ મોટા ભાગે જેને કહેવાય કે કવિતા લખનાર હોય એના માટે શબ્દ વપરાય. ને પાઠ છે એના માટે લેખક માટે. તો અહીંયા અકોર્ડિંગ ટુ ધ રાઇટર ધ ગર્લ હેડ ખાલી જગ્યા, તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ રાઇટર ધ ગર્લ હેડ અ પેલ સ્કિન, એનું વર્ણન છે, શાઇની બ્લેક હેર એન્ડ ડાર્ક આઈસ, બરાબર. પછી બટ વેન સી મૂડ ઓન આઈ ડોન્ટ નો વાય આઈ લેફ્ટ માય સીટ એન્ડ રશ ટુ ધ કેરેજ ડોર. તમે જ્યારે છે ને આનો અભ્યાસ કરો ત્યારે એકવાર જો આ બધા પેરેગ્રાફ તમે વાંચો તો તમારો પાઠ પાછું એનું રિવિઝન પણ થઈ જાય. વોટ ડીડ ધ ઓથર ડુ વેન ધ ગર્લ મૂડ ઓન. ત્યાં ડીડથી મોટા ભાગે તમને ખબર છે પ્રશ્ન કાં ડીડથી હોય ને કાં ડુ કે ડસથી હોય, ક્યારેક ભવિષ્યકાળમાં હોય. એટલે આ સાદા વર્તમાન કાળને સાદા ભૂતકાળને તમે ખૂબ જ સારી રીતે સમજી લો તો મોટા ભાગના પ્રશ્ન જવાબ બનાવતા તમને આવડી જાય. ડીડ ડુ આવે એટલે આપણે ડુ આવે એ ઘણીવાર કોમન આવે, આપણે ખબર ડુ કોમન વર્બ આવે, શું કર્યું.
પછી જે ક્રિયા કરે એ ક્રિયાપદ આપણે મૂકવાનું હોય છે. અહીંયા વેન ધ ગર્લ મૂવડ ઓન ધ ઓથર લેફ્ટ ઇઝ સીટ એન્ડ રશ ટુ ધ કેરેજ ડોર. જેવી છોકરી છે એ આગળ વધે છે ત્યારે તરત જ લેખક પોતાની સીટ છોડી અને કેરેજ ડોર કમ્પાર્ટમેન્ટનો દરવાજો છે ત્યાં આવી જાય છે. આપણે સીન પણ જોયું છે. ભાઈ હુ ફોલોડ ધ રાઇટર બિહાઇન્ડ ધ સ્ટોલ. હવે આપણે ખબર છે હુ એટલે કોણ છે. અહીંયા રાઇટરની પાછળ જવાબ, બરાબર. એટલે હુથી પ્રશ્ન સાવ સિમ્પલ આવે, માત્ર હુની જગ્યાએ કર્તા તરીકે જે આવે મૂકી દો એટલે તમારો જવાબ થઈ જશે. ધ ગર્લ છે એ જ છે પાઠમાં, બીજું તો આપણે ખ્યાલ જ છે, આનામાં મોઢે જ આવડી જાય. ધ ગર્લ ફોલોડ ધ રાઇટર બિહાઇન્ડ ધ સ્ટોલ. વોટ વોઝ બોઇલિંગ ઓન ધ સ્મોલ ફાયર, એ પણ ખબર છે. સ્મોલ ફાયર ઉપર શું બોઇલિંગ, આપણે પિક્ચર સેટ કરીને, બરાબર, આપણે તમને બતાવ્યું છે એટલે ખ્યાલ આવી જશે. વોટ વોઝ બોઇલિંગ, અહીંયા વોઝ બોઇલિંગ આવે એટલે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ ભૂતકાળમાં પ્રશ્ન છે તો આપણો જવાબ ચાલુ ભૂતકાળમાં આવવો જોઈએ. અ કેટલ વોઝ બોઇલિંગ ઓન અ સ્મોલ ફાયર, ખાલી વોટની જગ્યાએ અ કેટલ મૂકવાનું છે અને ઉપરના પ્રશ્નમાં વુની જગ્યાએ ધ ગર્લ મૂકવાનું છે. આટલા સિમ્પલ પ્રશ્ન હોય છે છતાંય ઘણા વિદ્યાર્થી એક્સ્ટ્રેક્ટના આખા ઉતારા લખ્યા આવે. એ આખા ઉતારા છે એ તમારો જવાબ ગણાય નહીં. પ્રશ્નમાં જેટલું માંગ્યું છે એટલો જ તમારે જવાબ બનાવવાનો છે. તો અહીંયા છે આપણે તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ પાર્ટ 1 એ આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરી છે. તમે એક એક પ્રશ્નને કયા કાળમાં છે અને એક્સ્ટ્રેક આધારિત કેવી રીતે જવાબ બનાવવાનો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એનો અભ્યાસ કરી અને નોટમાં સમજીને સારી રીતે લખજો. ગુડ બાય, થેન્ક યુ.